Let's pray. Loving Heavenly Father, we once again come to your feet, Father God, to learn more about your word, more about this, especially this precious book of Revelation, Father God. And as we study about the event of rapture, be with us, Father. Help us to understand the truth. Help us not to get into rabbit holes. Help us not to chase wrong ideas. Be with us, Father. Help us to keep our minds focused on you and your purpose, your will alone, Father. And be with us while we learn. May it be of not for knowledge, Father, not for information, not for guessing, but help us, Father, so that we serve you more, we love you more, and our faith is stronger, and we are able to pass on your word and spread your word to more people, Father, with meaning, with understanding, and with clarity. Be with us, Lord, while we study. Use us, Father, as your vessels. In Jesus' wonderful name, I ask. Amen. Okay. So we are in the book of Revelation. Adla, we are actually in 1718. But before we got into those chapters, we wanted to understand, all the judgment portion is finished. All the seven seals Jesus open பண்ணிட்டாரு, seven trumpets முடிஞ்சுது, seven bowls முடிஞ்சு 1718 வருது. ஸோ அப்போ அதுக்கு முன்னாடி I'm just taking a detour of um, how is the scenario for Israel, how is the scenario for the church, how is the scenario for Satan, and what is the scenario in God's eyes. So அப்படி பிரிச்சு படிக்கலான்னு தோணுச்சு. So that's what we are doing right now. அதில் ஜீசஸுடைய பார்வையில் பார்த்துட்டோம். இப்போ சர்ச்சோட பார்வையில் பார்த்துட்டு வரோம். அப்போ அதில் rapture plays a big role இல்லையா? ஸோ there's a lot of ஆமாம், rapture இருக்குதா, எப்போ இருக்குது, when is it happening, அந்த இது டிஸ்கஷன் இருக்கிறனால we are taking more time to understand about rapture. Correct? Okay. So that is where we are right now. நம்மளோட sequential studyல நம்ம அங்கே இருக்கிறோம். Okay, so today actually is going to be the fourth session on rapture, and I wanted to wind it up. ஏன்னா ஐ மீன் டிக் பண்ண நிறைய வரதா, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் வந்துட்டே தான் இருக்குது. பட் ஐ எம் கோயிங் டு God willing close that today, and we will travel back to perspective of Israel maybe, right? Israel கொஞ்சம் பார்ப்போம், இதுலயே மிக்ஸ்டா வருது. So maybe it will move faster when we study that one. Okay, okay, that's where we are. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது, so we saw 24 elders ஹெவனில் இருக்கிறத பார்க்குறோம், விச் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட் பீப்புள் டின் சி இல்லை. ஐசையா பார்க்கல, டேனியல் த்ரோன் மட்டும் பார்த்துருக்காரு. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பெருசாக பார்த்தோம். அப்புறம் என்ன வேர்சஸ் ராப்சர் மீனிங் கொடுக்குற வேர்சஸ் கொஞ்சம் நம்ம பார்த்தோம், அந்த இது பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் மெயினாக யூ கேன் ஃபீல் ரெண்டு ஈவெண்ட் பைபிளில் பேசப்படுற மாதிரி இருக்கிறது. யூ கேன் சென்ஸ் இட், யூ கேன் கேதர் தட். ஓகே, அந்த அதை ஒன்ஸ் அகேன் when Jesus talks, he doesn't explain twice நான் வரப்போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லலை இல்லை. அதனால தான் இந்த ஒரு ஹெசிடேஷன், அந்த இது கெஸ்ஸோ, இது சரியில்லையோ, சரியா அதுவா அப்படின்லாம் இருக்கிறதுனால மல்டிபிள் பீப்புள் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் ஆல்சோ. ஆனால் from my point of view, as I said, I understand it as tribulationக்கு முன்னாடி church will be raptured ன்னு I understand it. அப்போ அந்த இதுக்கு மீனிங் வர்ற மாதிரி எனக்கு நிறைய பேக்கப் இருக்கிறது போல I have. அதனால I am sharing it with you guys. Have an open mind. நீங்களும் ஸ்டடி பண்ணுங்க தயவுசெய்து. அண்ட் ஆமாம், இதில் ரிசர்ச் பண்ணுறது குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ யூ கேன் ஒர்க் ஆன் இட். ஓகே, ரைட். ஸோ அந்த டூ டிஃப்ரெண்ட் இவெண்ட்ஸ் இருக்கிறது, அந்த இதை பார்த்துட்டே வரோம். ரைட், வி saw quite a few. We will try and do some more today. ஓகே, ஸோ அந்த ஷேடோஸ் அண்ட் டைப்ஸில் தான் நம்ம லாஸ்ட் டைம் க்ளோஸ் பண்ணோம். ஐம் ஜஸ்ட் going to go through it. அந்த டூ இவெண்ட்ஸில் again there are, I got these two verses also
which I had not put up last time. Last time எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது. இந்த வாட்டி எனக்கு என்னமோ இந்த இது பளிச்சுன்னு தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு. லெட் us read that. சன் ஆஃப் மேனை பற்றி கேட்கும் போது லூக்கில் ஜீசஸ் சொல்கிற ரிப்ளை. ஓகே, Luke 21 verse 27 and 28. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? தமிழ்னாலும் சரி, இங்கிலீஷ்னாலும் சரி. Luke 21, 27. So this is when the disciples are asking Jesus about when is the coming of the Son of Man கேட்கும்போது, அந்த end times இல்லையா, Son of Man எப்போன்ட்டு கேட்கும்போது ஜீசஸ் சொல்கிற ரிப்ளை. verse 27ல என்ன சொல்கிறாரு? தென், ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அந்த ட்ரிபுலேஷன்லாம் சொல்லிட்டு தென் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறாரு, தென் they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. So this is ஒரு event. நெக்ஸ்ட் verseல சொல்கிறது பாருங்க, 28ல, now when these things begin to happen, look up and lift up your heads because your redemption draws near. அப்போ என்ன அர்த்தம்? ஏதோ ரெண்டு ஈவெண்ட் மாதிரி இருக்குல்ல. Son of Man will come in the cloud once, and then there is a redemption which is happening for Israel. Meaning எடுக்கலாம், like two different events இருக்கிறது இருந்த மாதிரி இருந்தது. அதே மாதிரி heaven is opened twice in the book of Revelation. ரெண்டு இடத்துல heaven is openன்னு வருது. ஓகே, ஸோ ஒன்று வந்து Revelation 4:1, அது எப்போ சாப்டர் 3 வரைக்கும் சர்ச்சஸ் பற்றி வருது இல்லையா. அதுக்கப்புறம் 4th சாப்டரில் தான் ஜானுக்கு அந்த ஸ்பெஷல் விஷன் ஆஃப் த த்ரோன் ரூம் அண்ட் சீல், அந்த ஸ்க்ரோல் வாங்குறது, அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வருது இல்லை. ஸோ அந்த வேர்ஸ், ஓகே, ரெவலேஷன் 4:1ல. After these things I looked up. Okay, after what things? சர்ச்சோட காரியங்களுக்கெல்லாம் அப்புறம். I looked, and behold, a door is standing open in heaven. And the first voice which I heard like a trumpet was speaking with me, saying, come up here, and I will show you things which must take place after this. So after this ன்றது அந்த சர்ச் காரியங்களுக்கு அப்புறம் அந்த அந்த மீனிங். ஸோ ஆஃப்டர் திஸ்ல தான் அந்த வேர்ஸ் ஆரம்பிக்கும். It ends with after this. After this, remember we studied it also, metatata ன்னு பார்த்தோம்ல, ஒரு Greek word. So it means இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அப்படின்ற மீனிங். ஸோ இது சர்ச்சை பற்றி ஃபுல்லாக 2 சாப்டரில் பேசின பிறகு ஆஃப்டர் திஸ் அப்படின்னு இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த மீனிங் வந்து அந்த சர்ச் பீரியடை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு அந்த we can gather that, we are just understanding it like that. அதே மாதிரி there is a opening in heaven and he is going up, come up where, right? So that part is happening. So in the verse they use it a lot. So இது ஒரு டைம் heaven is opened into பைபிளில் இருக்கு, ரெவலேஷனில் இருக்கு. அடுத்தது 1911, which is literally when Jesus comes back again, when he is coming on the white horse to judge. He is coming back with the saints. Vara scenario irukku. So again ரெண்டு event, right? So அந்த ரெண்டு event situation is coming up quite often. So I feel like, yeah, it makes sense. Okay, right. So அதே மாதிரி இதில் தான் நம்ம லாஸ்ட் டைம் க்ளோஸ் பண்ணோம் இல்லையா. So that means there is a judgment. கடவுளுடைய கோபம் இருக்கு, அந்த கோபத்திலையும் காப்பாற்றப்படுற ஒரு கூட்டம். கரெக்டா? saved through the difficulties and the trials and the tribulations and everything, and the persecution. அந்த கஷ்டங்கள்ல கடவுள் கூட இருந்து காப்பாத்தினார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல காரியம். அப்படியும் ஒரு குரூப் இருக்கு, இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டையே பார்க்காம அந்த அதில் கோத்ரூவே பண்ணல, நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருக்கு. ஸோ அது ஃப்ளட்டில் பார்த்தோம், நோவா ஃபேமிலியை கஷ்டத்தில் காப்பாற்றினாரு. ஈனாக்கு பார்க்கவே இல்லை, ஈனாக் வாஸ் டேக்கன் அப், இல்லை இந்த கஷ்டத்துக்குள்ளேயே வரல. ஸோ வி சா தட் இவெண்ட். அதே மாதிரி சோதோம் கொமோராலையும் லாட்டோட ஃபேமிலியை கஷ்டத்தில் விடலை, கம் அவுட்னு இழுத்துட்டு போய் இல்லை, தேவர் சேவ்ட். அண்ட் தென் அஃப்கோர்ஸ் நெபுகாத்நேசர், அந்த பேபிலோனியன் கிங், ட்ரீம் பண்ணுவார், அந்த மெனி மெட்டல்ஸ் இருக்கிற ட்ரீம் பார்த்துட்டு டேனியல் எக்ஸ்பிளைன்ஸ்,
ஒருவேளை அதில் ரொம்ப ப்ரௌட் ஆயிட்டாரோ என்னமோ, ஹீ மேக்ஸ் அ ஃபுல் இமேஜ் ஆஃப் கோல்டு. தன்னுடைய பேபிலோன் வாஸ் த கோல்டன் ஹெட், அவர் பார்த்த ட்ரீமில். அதனாலேயும் என்னமோ ஃபுல்லாக கோல்டு பண்ணி எல்லாரும் ஒர்ஷிப் பண்ணுங்க, காடோட பொசிஷன் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இல்லை, ஒர்ஷிப் பண்ண சொல்கிறார் பாருங்க. ஸோ ஹீஸ் டூயிங் லைக் தட், ஹீஸ் மேக்கிங் அன் ஐடல் ஆஃப் அ கிங் அண்ட் டெல்லிங் எல்லாரையும் வர்ஷிப் பண்ணுங்க சொல்கிறாரு. இல்லைனாக்கா ஃபர்னஸில் போட்டுருவேன், கொன்றுவேன், சேம் லைக் ஆன்டி கிரைஸ்டில் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதில் இந்த த்ரீ பீப்புள், ஷாத்ராக், மேஷாக், அபேத்நேகோ ஆர் சேவ்டு through the fire. God was with them. So they are, the believers are saved even in the difficulty. And Daniel அங்கே இல்லவே இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் எதுக்குன்னா, சர்ச்சு வில் பி சேவ்ட், ஹிடன், நாட் கோ த்ரூ த wrath ஆஃப் காட்ஸ் ஆங்கரை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கா சர்ச்சை இவ்வளோ எழுப்புனாரு, இவ்வளோ பண்ணாரு அப்படின்ற மாதிரி. எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கு பண்ண மாட்டாரு. இது எதுக்காக ட்ரிபுலேஷன் பீரியட்? கடவுள் தானே ஆர்கெஸ்ட்ரேட் பண்ணுறாரு. காட் ஒன்லி இஸ் அலோவிங் ஆல் திஸ். திஸ் இஸ் பர்பஸ்ஃபுல்லி இஸ்ரேலை இழுக்கிறதுக்காக தான் அப்படின்னு, ஐ டோன்ட் நோ, தட் மேக்ஸ் சென்ஸ் டு மீ. தெர் ஆர் அதர் டைப்ஸ்ன்னு சொல்லி நிறைய என்ன சொல்கிறது, பீப்புள் ஆர் ரைட்டிங் அபவுட் அதர் பிளேசஸ் விச் ஆர் வெரி சிமிலர் டு ராப்சர் அண்ட் கிரேட் ட்ரிபுலேஷன். உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப, இஃப் இட் அக்ரீஸ் டு யூ, கிரேட். ஓகே, எனக்கு இந்த அந்த முதல்ல சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப இஷ்டமாக இருந்தது. பட் தீஸ் ஆர் ஓகே, நாட் பேட், பட் யா, இட் இஸ் ஓகே. மவுண்ட் சீனாயில் மோசஸ் கோஸ், ஹீஸ் ஹிடன் பை த கிளவுட். அண்ட் கீழே என்னெல்லாம் நடக்கும் ஞாபகம் இருக்கா? ஐடல் ஒர்ஷிப் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். They'll have that golden calf. So they'll go through all that nonsense. அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. God comes, punishes them. So it is like Moses was out of the scenario. அந்த சீன்லேயே இல்லை, அதில் பார்ட்டிசிபேட்டே பண்ணலை. இதில் எது ரைட் எது ராங், டிட் ஹீ ஹாவ் தட், அந்த டெம்டேஷன் இருந்ததா, அதை செய்ய தூணுச்சா, அது எல்லாமே அந்த ப்ராப்ளமே வரல, அவர் ஃபேஸே பண்ணல. ஜஸ்ட் லைக் ஈனாக் இல்லை, ஜஸ்ட் லைக் டேனியல், அவங்க அந்த அந்த டஃப் டைமை ஃபேஸே பண்ணல. ஸோ தட் சவுண்டட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஐ மீன் அதனால அதை இதே மாதிரி இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக அதை யூஸ் இட். ஓகே, அதே மாதிரி மோசஸ் மவுண்ட் சினாயில் மேலே கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் வாங்க போகும்போது தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ட்ரம்பட் சவுண்ட் அண்ட் காட் கம்ஸ். இந்த வார்த்தைகள் அப்படி இருக்கும். த லார்ட் டிசெண்டட் ஆன் த டாப் ஆஃப் த மவுண்டன்னு இருக்கும். லைக் ஸோ ஹி கேம் லைக் அ கிளவுட், வந்தாருன்னு இருக்கும், டு மீட். ஸோ வெரி சிமிலர் டு நம்ம ராப்சரில் இருக்கிறது மாதிரி இருக்கிறதுனால அதை சொல்லியிருந்தாங்க. இன்னொன்று இதுவும் நான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. பட் ஹவு மச் இட் மேட்சஸ் நம்ம ராப்சருக்கு இதுதான் ப்ரூஃப் அப்படின்னு சயின்ஸ் மாதிரி சொல்ல முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது, ஐ எம் ஷேரிங். ஸோ எலைஜா இஸ் டேக்கன் இன் அ சேரிட் ஆஃப் ஃபயரில், ஒரு கிராண்டாக ஹீ இஸ் கோயிங் அவுட். அண்ட் எலிஷாக்கு மாற்றி சொல்கிறேனோ இல்லை, கரெக்டாக தான் சொல்கிறேன். எலிஷாக்கு தான் அந்த மேண்டில் வரும்ல, அந்த அவருடைய க்ளோக் வரும். அண்ட் ஹிஸ் ப்ரேயர் இஸ் தட் எனக்கெல்லாம் டபுள் டபுள் பவர் வேணும்னு சொல்லி ஜெபம் பண்ணுவார். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்லி, இஃப் யூ கவுண்ட் ஆல் த மிரக்கிள்ஸ், இட்ஸ் ஆக்சுவலி டபுள் ஆஃப் எலைஜா. ஓகே, ஸோ அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ஸோ தட் இஸ் த ரெக்கார்டட் ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ சர்ச்சும் அதே மாதிரி இட் வில் பி ரிமூவ்ட் அட் ஒன் பாயிண்ட் இன் டைம் லைக் எலைஜா. நம்மளும் கிராண்டாக போயிடுவோம். அண்ட் அந்த பொறுப்பு ஆஃப் காஸ்பல் சொல்கிற பொறுப்பு யாருக்கு விழுது? அந்த 144,000 பீப்புளில் சீல் பண்ணி காட் டேக்ஸ் ஃப்ரம் இஸ்ரேல், அவங்க இதில் இருக்குது. அண்ட் ப்ராபப்ளி தே ஆர் ஆல்சோ டூயிங் டபுள் த ஜாப் ஆஃப் வாட் த சர்ச் டிட். இத்தனை 2000 வருஷத்தில் பண்ணதை அவங்க இந்த மேபி இன் 7 years ஆர் 3.5 years தே ஆர் டூயிங் டபுள் த ஒர்க். ஏன்னா அது அந்த வசனங்கள் அப்படி தான் இருக்கும். ரெவலேஷன் 5 இருக்கிற ரிடீம்டு கூட்டத்து நம்பரையும் ரெவலேஷன் 7 இருக்கிற ரிடீம்டு கூட்டத்து நம்பரையும் கம்பேர் பண்ணால் தட் சீம்ஸ் மோர். ஓகே, ஸோ த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ், ஓ, த 144,000
do an excellent job in spreading the gospel, in showing who God is அப்படின்றத அவங்க இன்னும் விளக்கமாக கரெக்டாக செய்திருவாங்க போல். ஸோ அதுவும் they compare with the rapture one. அது இல்லாமல் raptureன்னு ஒன்று இருக்கா, like caught up in air, like taken away, ஒரு வேற மாதிரி ஒரு இதில் விதமாக டேக்கன் அவே காட்டப்னு இருக்கான்னா இருக்கு, அதே வேர்டே இருக்குது. பால் வில் பி காட் அப் அண்ட் ஹீல் ஹாவ் ஹிம்செல்ஃப் வில் சே அது விஷனா ட்ரீமா எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல அப்படின்னு அவரே சொல்லுவார் இல்லையா. ஸோ அதுலேயும் அந்த காட்டப் இருக்கும். நான் ரொம்ப இந்த டீட்டெயில் போகல, ஆனால் வசனங்கள் இருக்குது. ஸோ ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த காட்டப்ன்றது வினோதமான காரியம் இல்லை. இட் இஸ் தேர் இன் த பைபிள் இன் அதர் பிளேசஸ் ஆல்சோ. ஆமாம், ஜானோட போகிறதுமே காட்டப்பில் தான் இருக்கும். ஓகே, ஜீசஸ் ஆல்சோ அசென்ஷன் வாஸ் காட்டப். ஸோ அந்த காட்டப் இஸ் தேர். ஓகே, நைஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தேர். இதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு மிஸ்டிக் மீனிங் ரொம்ப யோசிச்சேன் ஷுட் ஐ ஷேர்னு, பட் ஐ திங்க் அகேன் it's interesting, so I'm sharing. All right, okay. So Eve is a bride. அதுக்கு வந்து ஈவ ஈவ ஈவுக்கு செலவு பண்ணது ஆடம்க்கு என்ன ஆச்சு? there was a wound on his side. இல்லை, God took a rib and made his bride. So Jesus also was wounded on the side. யாருக்காக? சர்ச்காக, தன்னோட பிரைடுக்காக. ஸோ அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பிரைடு. ஓகே, ரெபேக்கா. ஸோ ரெபேக்கா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஷீ இஸ் அந்த காலத்தில் தூரத்தில் இருந்த ஒரு ஒரு பொண்ணு. மாப்பிள்ளை வீட்டார்லேருந்து யாருமே போகல, ஏப்ரஹாம் போல, ஏப்ரஹாம் லாட் எல்லாம் போகல, சொந்தக்காரங்க யாரும் போகல. எலியேசர் யார்? டமாஸ்கஸ்லேருந்து வந்த ஒரு ஒரு பொறுப்பான ஒரு அதான் ஜென்ரல் மேனேஜர்னு சொல்வேன் நான். லைக் ஹி மேனேஜ் த ஹோல் எவ்ரி திங். இல்லை, ஏப்ரஹாமோட ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாத்தையும் நல்லா பார்த்துக்கிட்ட ஒரு பர்சன். இன்ஃபேக்ட் மோசஸ் கேட்பார் இல்லை, எலியேசருக்கு தானே என் சொத்தெல்லாம் போகுது அப்படின்னு சொல்லுவார் இடையில ஒரு வாட்டி. ஸோ எலியேசர் அதுதான் மாப்பிள்ளை பார்ப்பார். யாருக்கு? ஐசக்குக்கு. ஏப்ரஹாம் அவரை தான் அனுப்புவார். ஸோ when he goes, Rebecca will immediately just follow and come. She didn't மாப்பிள்ளையை பார்க்கல, மாப்பிள்ளை வீட்டார தெரியாது. தெரிஞ்சா தூரத்து சொந்தக்காரங்கன்னு, ஐ மீன் தூரத்தில் சொந்தக்காரங்கன்னு தெரியும். பட் தென் she completely trusted this Eliezer and by faith just followed him to her groom. கரெக்டா? ஐசக்கு கிட்ட ஜஸ்ட் ஃபெய்த்னால வந்த ஒரு பிரைடு, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பிரைட், ரைட்? ஓகே, ஸோ அந்த பிரைட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் அசனத் இஸ் த பிரைட் ஆஃப் ஜோசப். ஜோசப் யாரு? ஜோசப் வாஸ் ரிஜெக்டட் பை ஹிஸ் பிரதர்ஸ் but raised to a ruling position. So Joseph and Jesus had similarities. I think we have done a lot. Many points. அதில் இது ஒன்று, loved by the father, rejected by his brothers, ready to be killed. இல்லை, the brothers தான் கொல்லவும் செய்தது. Israel, that's what they did for Jesus. Interesting, right? அதில் அந்த ஜோசஃபோட ஒய்ஃப் அசனத். அப்புறம் ஜிப்போரா மோசஸோட பிரைடு. மோசஸ் அகெயின் ஈக்குவலன்ட் சொல்லலாம், ப்ராஃபட் லைக் மோசஸ் தான் ஜீசஸ். லெட் தெம் டு த லேண்ட் ஆஃப் ரெஸ்ட், இல்லை, மில்க் அண்ட் ஹனி. ஹீஸ் அ காய் ஹூ ஒரு மாதிரியாக சா காட்ஸ் க்ளோரி. ஸோ மோசஸும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பர்சன். மோசஸோடைய ஒய்ஃப் ஜிப்போரா. ராஹாப் இஸ் அ பர்சன் ஹூ நியூஸ் கேட்டே இல்லை, ஈஜிப்டில் அதெல்லாம் நடந்ததுன்ட்டு 40 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நடந்த கதை, அதை கேட்டுட்டு ஜாஷுவா காலத்தில் ஜெரிகோக்கு போகும்போது she shown her faith, இல்லை, she showed her faith. She acknowledged God. She knew who was God, who was Yahweh. So she's amazing. So ராஹாபோட faith, அப்போ நடந்த ஈவெண்ட் எதை வச்சு she knew God? பழைய ஓல்டு நியூஸ், 40 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நடந்த 10 plagues
வச்சு விளங்குன ஒரு நியூஸ். கிரேட்ல. ஸோ இது அது ராஹாப். ஓகே. ரூத் இன்னொரு நாட் அன் இஸ்ரலைட், இல்லை மோபைட். ஷீ இஸ் கம்மிங் வித் ஹர் மதர் இன் லா. ஸோ இந்த மதர் இன் லா மேலே இருக்கிற அன்பு ஆர் நாட்டு மேலே இருக்க அன்பு அதெல்லாம் விட என்னது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், ஷீ accepted and loved your God is my God சொன்னது இல்லை. ஸோ ஷீ ஷோட் தட் ஃபெய்த். அதை சொல்லணும்ட்டு இல்லை, ஐ லவ் யூ, ஐ வாண்ட் டு பி வித் யூ, ஐ வில் கம் பிஹைண்ட் யூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம், அதோட நிறுத்திக்கலாம். நோ, ஷீ அக்னாலேஜ்ட் காட் இல்லை. ஸோ ரூத் இஸ் another interesting lady. And then the church. ஓகே, இதில் ஏன் சொல்கிறோன்னா, இதில் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் நாட் அதர் தென் ரெபேக்கா. யாருமே இஸ்ரேலைட் கிடையாது. அசினத் இஜிப்ஷியன், ஜிப்போரா மீடியனைட், ராஹாப் அந்த ஜெரிகோ லேடி, ரூத் மோபைட். சர்ச் இஸ் யூஸ்வலி ஜென்டைல் சர்ச் இல்லை. இஸ்ரேலில் இருந்து கொஞ்சோண்டு பேர் இருக்காங்க, பட் மோஸ்ட்லி ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு அவங்க. ஸோ ஈவும் அப்போ இஸ்ரேல்னே ஒன்று கிடையாது. குவைட் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் பஞ்ச் ஆஃப் பீப்புள். அது ஏன்னாக்கா இவங்களோட டெத் எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகல பைபிளில். ஸோ அதனால சர்ச் இஸ் ஆல்சோ ரேப்சர்ட் அண்ட் த டெத் டிஃபிகல்ட்டிலாம் வி வில் நாட் கோ த்ரூ. ஏன்னா சாராவோட இது ரெக்கார்டட் இல்லை, மற்ற சம் ஆஃப் த லேடிஸ் எல்லாம் ரெக்கார்டட், நாட் தீஸ் லேடிஸ். அதனால் இதுவும் ஒரு ஜஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் பிரைட்ஸ். ஓகே. Just sharing. Okay, right. Let's come back to serious study. Right. Okay. So we started today by saying ரெண்டு ஈவெண்ட் தெரிகிற மாதிரி இருக்கு இல்லை, ரெண்டு கிளியர் ஈவெண்ட்ஸ் அபவுட் பரோஷியா. ரிமெம்பர் செகண்ட் கம்மிங்கில் இன்வால்வ்டாக இருக்குது நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் அது இருக்குன்றதையும் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது we noticed particularly two different events. அந்த சர்ச்சுக்கு ரெவலேஷன்லேயே, சர்ச்சுக்கு எழுதின லெட்டர்லேயே you can notice in two different churches. Let's have a look at these verses. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ரெவலேஷன் 2:20, 21, 22. Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. I gave her space to repent of her fornication, and she repented not. Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds. ஸோ இந்த ஒரு போர்ஷனில், ஓகே, திஸ் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் அ ஃபால்ஸ் ப்ராஃபெட்டஸ், நேம் இஸ் ஜெசபெல். சர்ச்சில் இருக்கிற ஒரு சர்ச் இல்லையா, தயட்டேரா சர்ச்சில் இருக்கிற அட்வைஸ் இது. ஸோ ஜீசஸ் இஸ் டெல்லிங் திஸ் சர்ச், யூ ஆர் ஹேவிங் ஜெசபெல் who is a false prophetess. எல்லாம் தப்பா she is teaching you. அதையும் கேட்டுட்டு நீங்கள் எல்லாரும் you are committing immoral acts or eating things or whatever. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க. பட் ஃபைனல் ரிசல்ட் என்ன? இத்தனைக்கும் கடவுள் அந்த ஜெசபெல்லுக்கும் ஃபால்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸுக்கும் டைம் கொடுக்குறாரு. ஐ எம் கிவிங் ஹர் டைம் டு ரிப்பெண்ட், பட் ஷீ டிட் நாட் ரிப்பெண்ட், ரைட்? ஸோ அப்பவும் டைம் கொடுக்குறாரு. தென் ஹீ சேஸ், அந்த ப்ராஃபிட்டையும் கிரேட் ட்ரிபுலேஷனில் போடுவேன், அவங்களோட கூட சேர்ந்து இருந்தவங்களையும் கிரேட் ட்ரிபுலேஷனில் போடுவேன். இஸ் தட் கிளியர்? verse 22. Yeah. I will cast her into great tribulation. அப்போ very clear, the church will go into great tribulation only when they are doing like this, unless they repent of their deeds. So அப்போ இப்போ ரிப்பெண்ட் பண்ணாங்கன்னா கிரேட் ட்ரிபுலேஷனில் போட மாட்டேன்னு தானே அர்த்தம். இப்போ போட மாட்டாங்கன்னா அப்போ எப்படியோ காப்பாற்றப்பட போகுது இந்த சர்ச், கரெக்ட் தானா? Right? So the church, even if they have false prophets, if they do not follow, or if they followed the teachings, for தப்பான டீச்சிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா,
ரிப்பென்ட் பண்ணி மனசு மாறி அவங்க செய்த காரியங்களுக்கு மனசு மாறினா கிரேட் ட்ரிபுலேஷனுக்குள்ளே போக மாட்டாங்க. அப்போ தேல் பி ரேப்சர்டுன்னு தானே அர்த்தம். என்னமோ நடக்குது, கரெக்டா? ஸோ அது அது இன்னொரு நைஸ் பாயிண்ட் டு ரிமெம்பர். ஓகே, அதே மாதிரி அடுத்து இன்னொரு சர்ச்சஸ் ரெவலேஷன் 3:10 பாருங்களேன், நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல. என் பொறுமையை குறித்து சொல்லிய வசனங்களை நீ காத்து கொண்டபடியினால் பூமியில் குடியிருக்கிறவர்களை சோதிக்கும்படியாக சக்கரத்தின் மேலெங்கும் வரப்போகிற சோதனை காலத்திற்கு தப்பும்படி நானும் உன்னை காப்பேன். இதெல்லாம் ரொம்ப கிளியர்னோ. ஸோ அரவுண்ட் த வேர்ல்டு நான் வைக்க போகிறேன், there will be a hour of temptation which will be the great tribulation, right? ஸோ அப்படி ஒரு கஷ்டம் வரும், ஆனால் உங்களை காப்பாற்றிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? எப்படியோ காப்பாற்ற போகிறாரு. ஸோ வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இஸ் ஆல்சோ டாக்கிங் அபவுட் ராப்சர். ஓகே, டஸ் இட் மேக் சென்ஸ்? ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக தோணுது இல்லை? ஸோ தீஸ் ஆர் சம் வேர்சஸ் விச் மேக்ஸ் மீ திங்க் ஃபார் ஷுர் திஸ் ஆர் குட். ஓகே, சரி. திஸ் நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன். ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு புட் இட் இன் ரைட்டிங். த சர்ச்ன்ற வார்த்தை அப்பியர்ஸ் 20 times in Revelation. ஓகே, புக் ஆஃப் ரெவலேஷனில் மாத்திரமே இட் கம்ஸ் இன் 20 times. 19 times it appears in the first 3 chapters. Chapter 1, ஜீசஸ் வந்து ஜான் கிட்ட பொறுப்பு கொடுக்கறது இல்லையா, நீ இந்த மாதிரி சர்ச்சுக்கெலாம் லெட்டர் எழுதுன்னு சொல்கிற அந்த சாப்டர். 2 and 3 7 சர்ச், ரைட்? ஜீசஸ் எழுதுகிற 7 ரிப்போர்ட் கார்டு ஃபார் 7 churches. அதில் 19 times, ஒன் மோர் டைம் இன் த லாஸ்ட் சாப்டர் 22:16, புக்கோட க்ளோசிங் 22:16 வேணாலும் பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கு இடையில சர்ச்சுன்ற வார்த்தையே வரவும் இல்லை. அகெயின் மேக்கிங் யூ திங்க் தட் சர்ச் இஸ் நாட் தேர் டியூரிங் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த பீரியட். 22:16 வாசிக்கிறீங்களா? I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. So the letter in the whole book யாருக்கு போகுது? சர்ச்சஸ்க்கு. So this is going to Christian churches, right? Okay, so very clear. இந்த சர்ச்ன்ற வார்த்தையுமே அந்த chapter 4ல இருந்து வெளியில it doesn't appear at all, which is again very interesting. Okay, so அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த கிரேட் ட்ரிபுலேஷன் இஸ்ரேலுக்கு தானா? அப்போ அதுதானே அடுத்த பாயிண்ட். சர்ச்சு ரேப்சரில் இல்லைன்னா, சர்ச்சு ரேப்சர் ஆகி போயிடுச்சு, அப்போ மீதி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கிரேட் ட்ரிபுலேஷன். தட் இஸ் த ஆர்கியூமெண்ட், ரைட்? ஸோ அப்போ இஸ்ரேலுக்கும் கிரேட் ட்ரிபுலேஷனுக்கும் கனெக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, ரிமெம்பர் வி கீப் டாக்கிங் அபவுட் Matthew 24. Matthew 24ல தான் ஜீசஸுடைய அவராக சொன்னது இல்லை எண்ட் டைம்ஸ் பற்றி, when he himself told to his disciples the coming of second coming பற்றி பேசும்போது சொன்னது. அந்த சாப்டர் எடுத்து வச்சுக்கோங்களேன் கையில். Matthew 24. ஓகே, கீப் இட் வித் யூ. ஸோ அந்த Matthew 24:3ல டிசைபிள்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க, tell us when will these things be, what will be the sign of your coming and of the end of the age. ஆக்சுவலாக பார்த்தா அது 3 questions கேட்குறாங்க. ஓகே, when will these things be, எப்போ நடக்கும் உங்களுடைய 2ஆம் வருகை? ஓகே, when will it be, அதுக்கு சைன் உண்டா, what will be the sign of your coming, what will be the sign of end of the age. You see, there are 3 questions they are asking. ஓகே, எப்போ நடக்கும், என்ன சைன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி பதில் சொன்ன மாதிரியும் இருக்கும். ஓகே, அந்த 3 இது நோட் பண்ணிங்கன்னா. ஓகே, let us read some verses. 24 verse 9. அப்பொழுது உங்களை உபத்திரங்களுக்கு ஒப்புக்கொடுத்து உங்களை கொலை செய்வார்கள், என் நாமத்து நிமித்தம் நீங்கள் சகல ஜனங்களாலும் பகைக்கப்படுவீர்கள். 21-22 verse பாருங்க, அதே மாதிரி. ஏனெனில் உலகம் உண்டானது முதல் இதுவரைக்கும் சம்பவித்திராததும் இனிமேலும் சம்பவியாததுமான மிகுந்த உபத்திரம் அப்பொழுது உண்டாயிருக்கும். அந்நாட்கள்
குறைக்கப்படாதிருந்தால் ஒருவனாகிலும் தப்பி போவதில்லை. தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களிலும் நிமித்தமோ அந்த நாட்கள் குறைக்கப்படும். ஓகே, ஸோ வேர்ஸ் 9ம் கஷ்டம் உண்டு உங்களுக்குன்னு சொன்னாரு. 21, 22லையும் கஷ்டங்கள் உண்டுன்னு சொல்லியிருக்காரு. கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? கவனிச்சுக்கோங்க. வேர்ஸ் 29, அந்நாட்களில் உபத்திரமம் முடிந்தவுடனே சூரியன் அந்தகாரப்படும், சந்திரன் ஒளியை கொடாதிருக்கும், நட்சத்திரங்கள் வானத்திலிருந்து விழும், வானத்தின் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படும். ஓகே, ஸோ ஒரு மாதிரி ஒரு 3 குரூப்ஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். லெட் அஸ் see. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குரூப்போட ஆன்சர் வந்து பர்சிக்யூஷன் நடக்கும்னு நம்ம பார்த்தோம் பாருங்களேன். ஸோ அந்த வேர்ஸ் 3ல வந்து ஒரு மாதிரி ஆரம்பிச்சு இட் வில் கோ டில் வேர்ஸ் 14. இட்ஸ் a லாங் போர்ஷன். நீங்கள் மார்க் வேணால் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் தயவுசெய்து. ஸோ வேர்ஸ் 14 வரைக்கும் தெர் வில் பி அ பஞ்ச். அதுவும் பர்சிக்யூஷன் பற்றியும் பேசியிருக்கோம் அந்த போர்ஷன்லேயும். வேர்ஸ் 9 நீங்கள் இப்போ வாசிச்சிங்க. செகண்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 15லேருந்து 28 வரைக்கும் அதில் தான் ட்ரிபுலேஷன் பற்றி பேசியிருந்துச்சு. நீங்கள் இப்போ 21, 22 வாசிச்சிங்கல்ல, இட்ஸ் டாக்கிங் அபவுட் ட்ரிபுலேஷன். அதில் கிரேட் ட்ரிபுலேஷன் வேர்டெல்லாம் வருது. கரெக்டா? ரைட், யூ கேன் see that. அதில் ஆன்சர் அந்த செகண்ட் போர்ஷன் வேர்ஸ் 15ல I'll show you. Verse 15 வாசிங்க. மேலும் பாழாக்குகிற அருவருப்பை குறித்து தானியேல் தீர்க்கதரிசி சொல்லியிருக்கிறானே, வாசிக்கிறவன் சிந்திக்க கடவன். நீங்கள் அதை பரிசுத்த தலத்தில் நிற்க காணும் போது. ஓகே, இது இந்த இவெண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது என்ன போர்ஷன்? ஆன்டி கிரைஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு சே ஐ ஆம் காட். கரெக்டா? அப்படின்னு டெம்பிளில் வந்து he is going to tell everybody worship me அப்படின்னு சொல்ல போகிற ஒரு இவெண்ட். அந்த இவெண்ட்டை தான் டேனியல் சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லி ஜீசஸ் சொல்கிறார். அப்படி ஒரு கொடுமையான ஒரு பயங்கரம் நடக்கும், அபாமினேஷன் ஆஃப் டெசலேஷன், அது ஒன்று நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி he is pointing it out. And Paul talks about the same event. அந்த verse வாசிங்க, 2 Thessalonians 2:3. எவ்விதத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை மோசம் போக்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். ஏனெனில் விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டு கேட்டின் மகனாகிய பாவ மனுஷன் வெளிப்பட்டால் ஒழிய அந்த நாள் வராது. இது எப்போ எண்டு எப்போ வரும்? ஏமாந்துடாதீங்க. இங்கே ஜீசஸ் இருக்காரு, அங்கே ஜீசஸ் இருக்காரு அப்படிலாம் சொன்னால் ஏமாந்துடாதீங்க. எப்போ எதுக்கப்புறம் நடக்கும்? ஒரு சைன் இல்லை, ஒரு மார்க் ஒன்று கொடுக்குறாரு. என்னது? ஆன்டி கிரைஸ்ட் ஷுட் பி ரிவீல்டு. He will openly tell I am God. Then that is very open, right? அப்போ அது ஒரு காரியம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஜீசஸ் வில் கம் டவுன் டு எர்த். அதனால அதை நோட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லி பாலும் சொல்கிறாரு. இதுக்கு முன்னால் ஜீசஸும் சொன்னார் மேத்யூ 24ல். கரெக்ட்? ஸோ இப்போ நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன? இதுக்கு இடையில தான் ரேப்சர் நடக்கணும். கரெக்ட் தானே? ஏன்னா அந்த சர்ச்சுக்கு பர்சிக்யூஷனோட முடிஞ்சிட்டு. பர்சிக்யூஷன் என்ன நடக்கும்? யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் ஃபார் கிரைஸ்ட் இல்லையா? யூ டோன்ட் லெட் கோ ஆஃப் யுவர் ஃபெய்த். யூ ஆர் ரெடி டு ஸ்ப்ரெட் த காஸ்பல் ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஹிஸ் வேர்ட். பீப்புள் வில் கில் யூ, பீப்புள் வில் ஹேட் யூ. அதெல்லாம் தான் வரிசையாக இருக்கும் இல்லை? பர்சிக்யூஷன் இஸ் வெரி மச் தேர். அதனால மரணமும் உண்டு அஃப்கோர்ஸ் இல்லையா? ஸோ அந்த பார்ட் இஸ் தேர். பட் அந்த கிரேட் ட்ரிபுலேஷன், ஆன்டிகிரைஸ்ட் வர்றதெல்லாம் மேபி நாட் ஃபார் த சர்ச். ஓகே, இது செகண்ட் குரூப் ஆஃப் இவெண்ட்ஸில் நடக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, தட் வில் பி த சைன் ஃபார் ஹிஸ் கம்மிங். ஓகே, ரைட். ரிமைனிங் பார்ட்டு எண்ட் ஆஃப் த ஏஜ் 29 to 31 வாசிச்சு பார்க்குறீங்களா? மேத்யூ 24, 29 to 31. மேத்யூ 24. அந்நாட்களில் உபத்திரம் முடிந்தவுடனே சூரியன் அந்தகாரப்படும், சந்திரன் ஒளியை கொடாதிருக்கும், நட்சத்திரங்கள் வானத்திலிருந்து விழும். ஒரே ஒரு செகண்ட் சாரி சொன்னா. ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் எல்லாரும் கவனிக்கிறதுக்கு. இமீடியட்லி ஆஃப்டர் த ட்ரிபுலேஷன் நோட் பண்ணீங்களா? இது பர்சிக்யூஷனுக்கு அப்புறம் நான் வருவேன், எர்த் டார்க் ஆகும், சன்னு டார்க் ஆகும், மூன் வெளிச்சம் தராது அப்படின்லாம் இல்லை. இதெல்லாம் எது கூட லிங்க்கு? கிரேட் ட்ரிபுலேஷனோட லிங்க். ஸோ கிரேட் ட்ரிபுலேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நேச்சரில் நிறைய பயங்கரங்கள்லாம் நடக்கும் இல்லை? மெனி திங்ஸ் வில் ஹேப்பன், தென் ஹீ வில் கம். verse 30.
அப்பொழுது மனுஷகுமாரனுடைய அடையாளம் வானத்தில் காணப்படும். அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் வல்லமையோடும் மிகுந்த மகிமையோடும் வானத்தின் மேகங்கள் மேல் வருகிறதை பூமியிலுள்ள சகல கோத்திரத்தாரும் கண்டு புலம்புவார்கள். வலுவாய் தொனிக்கும் எக்கால சத்தத்தோடே அவர் தமது தூதர்களை அனுப்புவார். அவர்கள் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை வானத்தின் ஒரு முனை முதற்கொண்டு மறுமுனை மட்டும் 4 திசைகளிலும் இருந்து கூட்டி சேர்ப்பார்கள். ஸோ அது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லை இந்த பாயிண்ட். ஸோ ஹீ இஸ் வெரி கிளியர் சயின்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. இப்போ இந்த வி ஆர் நவ் இன் த டாபிக் ஆஃப் சர்ச் வர்சஸ் இஸ்ரேல் பார்த்துட்டே வந்துட்டு இருக்கோம்ல. ஸோ இதில் verse 16 verse 20 பார்த்தீங்கன்னா ஜுடையால இருக்காதுங்க, சாபத் அன்னைக்கு நடக்காமல் இருக்கட்டும் அப்படிலாம் எழுதியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு என்ன லிங்க்கு? ஜுடையால நம்ம இருந்தா என்ன, சாபத் நமக்கு கிடையாது. ஸோ இதெல்லாமே மோர் இஸ்ரேலுக்கு கொடுத்த கமெண்ட்ஸாக இருக்கும். ஸோ இந்த ட்ரிபுலேஷனும் அவங்களுக்கு தான், நமக்கு இல்லை அப்படின்னு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, சரி. ஆமாம், இந்த did I put this verses up? Matthew 19:28 பாருங்க. It was அதற்கு இயேசு, மறுஜன்ம காலத்திலே மனுஷகுமாரன் தம்முடைய மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கும் போது என்னை பின்பற்றின நீங்களும் இஸ்ரவேலின் 12 கோத்திரங்களையும் நியாயந்திருக்கிறவர்களாக 12 சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருப்பீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். இன்ட்ரெஸ்டிங், நோ? ஸோ நம்ம now you will sit on 12 thrones அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ the church is going to be on the 12 thronesனா, judging the 12 tribesனா 12 tribes இன்னும் நார்மலாக earthல இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? அப்போ there seems to be a time gap இல்லை? உங்களுக்கு அப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்களான்னு நோட் பண்ணுங்க. எனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது. ஸோ நான் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிகிட்டே வரேன். ஒருவேளை இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்னால நான் என்னோட திங்கிங் தப்பாயிடக்கூடாது, அதனால் ஐம் ஷேரிங். ஓகே, Luke 22 verse 30. நீங்கள் என் ராஜ்யத்திலே என் பந்தியிலே போஜன பானம் பண்ணி இஸ்ரவேலின் 12 கோத்திரங்களையும் நியாயம் தீர்க்கிறவர்களாய் சிங்காசனத்தின் மேல் உட்காருவீர்கள். சூப்பர். ஓகே, ஸோ நம்மெல்லாம் இல்லை, நம்மெல்லாம் தான், ஆமாம், சர்ச் தான் அப்படின்னு அதான் சொல்கிறேன். ஐ பிலீவ் லைக் தட், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் லைக் தட். ஸோ அப்போனா மில்லேனியல் ரூலில் இஸ்ரேலில் தான் ஜீசஸ் ரூல் பண்ண போகிறாரு, ஜெருசலம் கேபிட்டலாக வச்சு. அப்போ யூத மக்களும் இருப்பாங்க, மற்ற நாட்டு மக்களும் இருக்கிறாங்க. அண்ட் அவங்கள ரூல் பண்ணுறதுக்கு சர்ச்சில் இருக்க கூட்டங்கள் உட்காந்துருக்கும். யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நவ் யூ லிங்க் இட் வித் தட் 10 தாலந்து ஸ்டோரி. பேரபிள் சொல்வாரே ஜீசஸ், ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க மல்டிப்ளை பண்ணவங்களுக்கு உனக்கு 10 சிட்டி தரேன் ரூல் பண்ணன்னு சொல்லுவார். ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அது. அதான் இப்போ அப்போ சர்ச்சுடைய டைம் பீரியடில் கொடுத்துருக்க நம்மளோட டியூட்டியை செய்ய செய்ய அதுக்குரிய ரிவார்டு அந்த மாதிரி கிடைக்கும். யா, யூ டோன்ட் லூஸ் யுவர் சால்வேஷன் மேபி, பட் you will get rewarded differently, yeah, for the amount of work you did for the kingdom. Interesting. Okay, so நல்ல அது நல்ல ஒரு இந்த சாப்டர் திரும்ப படித்து பார்த்துக்கோங்க, எப்படி ஃபிட் ஆகுது உங்கள் மைண்ட்லன்னு சொல்லி. வெரி நைஸ். ஓகே, சரி. ஸோ இஸ்ரேலையும் கிரேட் ட்ரிபுலேஷனும் ஐ வாண்டட் டு டாக் அபவுட் தட்ல. லெட் அஸ் ஜஸ்ட் ரீட் சம் வேர்சஸ். ஏன்னா ரொம்ப நமக்கு இதை பற்றி பேச ஒருவேளை தேவையில்லையோன்னு தோணுச்சு இடையில. as long as we understand, as long as we இந்த டாபிக்கு சூட்டபிளாக இருந்தனால ஐம் பாயிண்டிங் இட் அவுட் தட் இஸ்ரேலுக்குன்னு சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் இது உண்டு நிறையான்னு சொல்லி. சர்ச்சுக்கு அந்த மாதிரி நமக்கு அடித்து திருத்துற அந்த அந்த மாதிரி எங்கேயுமே வசனங்கள் கிடையாது இல்லை நமக்கு. நெவர் இட் வாஸ் டோல்ட் லைக் தட். ஏன்னா நம்ம கிரேஸ் பீரியடில் இருக்கிறோம், தப்பு பண்ணாலும் நம்மளை அடிக்கலை கடவுள். அதனால் நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக ஜாலியாக இருக்கிறோம் நம்ம. ஆனால் கொடுத்த வேலையை செய்யணும் என்ன. அவர் கடைசியாக கொடுத்த கமாண்ட்மெண்ட் கோ டெல். அந்த கோ டெல்ல ஒழுங்காக பண்ணணும் நம்ம. இன் ஆர் லைஃப், இன் ஆர் டீட், இன் ஆர் ஆக்ஷன்ஸ், இன் எவ்ரி திங் வாட் எவர் வி டூ வி ஷுட் ஷைன் ஹிஸ் க்ளோரி. அதான் அது மெயின் டியூட்டி.
ஓகே. ஸோ இஸ்ரேலை திருத்துறதுக்கு இதை பண்ணுறாருன்னா அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி வசனங்கள் இருக்கா? நிறைய இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஐம் கோயிங் டு புட் அப் ஃபியூ வர்சஸ் ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி தோணுச்சு, அதை மட்டும் போட்டிருக்கேன். டியூட்ரானமி 4 வர்சஸ் 25 to 31. ஸோ இது எந்த காலம்? மோசே காலம். இன்னும் கண்ட்ரிக்குள்ளேயே போகல, இஸ்ரேல்னு ஒரு நாடே இன்னும் ஃபார்ம் ஆகல. அந்த டைமில் மோசே பை சொல்கிறாரு இல்லையா, ஃபேர்வெல் ஸ்பீச்சில் அவர் சொல்கிற ஒரு போர்ஷன். ஓகே, அதில் வாசிச்சு பாருங்க. அஃப்கோர்ஸ் he is powered by the Spirit, right? Moses is talking with the knowledge which comes from above. So, okay, now read that. Deuteronomy 4, 25 to 31. நீங்கள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளும் பெற்று தேசத்தில் வெகுநாள் இருந்த பின்பு நீங்கள் உங்களை கெடுத்து யாதொரு விக்கிரகத்தையாவது யாதொரு சாயலான சுரூபத்தையாவது பண்ணி உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு கோபம் உண்டாக்க அவர் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானவை செய்தால் நீங்கள் யோர்தானை கடந்து சுதந்திரிக்க போகிற தேசத்தில் இராமல் சீக்கிரமாய் முற்றிலும் அழிந்து போவீர்கள் என்று இந்நாளில் உங்களுக்கு விரோதமாய் வானத்தையும் பூமியையும் சாட்சி வைக்கிறேன். நீங்கள் அதிலே நெடுநாள் இராமல் நிர்மூலமாக்கப்படுவீர்கள். கர்த்தர் உங்களை புறஜாதிகளுக்குள்ளே சிதற அடிப்பார். கர்த்தர் உங்களை கொண்டு போய் விடப்போகிற ஜாதிகளிடத்தில் கொஞ்ச ஜனமாய் மீந்திருப்பீர்கள். அங்கே காணாமலும் கேளாமலும் சாப்பிடாமலும் முகராமலும் இருக்கிற மரமும் கல்லுமான மனுஷர் கைவேலையாகிய தேவர்களை சேவிப்பீர்கள். அப்பொழுது அங்கே இருந்து உன் தேவனாகிய கர்த்தரை தேடுவாய். உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் அவரை தேடும் பொழுது அவரை கண்டடைவாய். நீ வியாகுலப்பட இவைகளெல்லாம் உன்னை தொடர்ந்து பிடிக்கும் போது கடைசி நாட்களில் உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் திரும்பி அவர் சத்தத்திற்கு படிவாயானால் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் இரக்கமுள்ள தேவனாய் இருக்கிறபடியினால் அவர் உன்னை கைவிட மாட்டார், உன்னை அழிக்கவும் மாட்டார். உன் பிதாக்களுக்கு தாம் ஆணையிட்டு கொடுத்த உடன்படிக்கையை மறக்கவும் மாட்டார். பியூட்டிஃபுல். இல்லை, ஸோ நீங்கள் இந்த போர்ஷன் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேலோட ஹிஸ்ட்ரி ஃபார் பிஃபோர் ஜீசஸ் 1500 years, ஆஃப்டர் ஜீசஸ் 2000 years, அண்ட் இன்னும் போகுது. கரெக்டா? இன்னும் இருக்கிறது. அது எல்லாத்தையும் மோசே சொல்லி முடிச்சிட்டாரு. என்னெல்லாம் சொல்கிறாரு கவனிச்சு பாருங்க. நீங்கள் பிள்ளைங்க எல்லாரும் இந்த நாட்டுக்கு போகிறீங்க. போன பிறகு தப்பு பண்ணுவீங்க, கடவுளை விட்டு தூரம் போவீங்க, கடவுளை அடிப்பார். கரெக்டா? நீங்கள் செதறடிப்பார், அதான் அவரோட பனிஷ்மெண்ட். நீங்கள் செதறடிச்சு பூமியில் எல்லா இடத்துக்குமா போவீங்க. போனாங்களா? போனாங்க. ரைட்? பேபிலோன் காலத்துலேருந்து அசீரியா காலத்துலேருந்தே போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. போய் வெவ்வேறு கவர்மெண்ட் கிட்ட அடி வாங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. வாங்கினாங்க லாட் ஆஃப் அடி. என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீங்கள் திரும்பி கூப்பிடுவீங்க, உங்களை கூப்பிட்டு திரும்ப நாட்டில் வைப்பேன். பட் இன் லேட்டர் டேஸ், கடைசி வசனங்கள் 30 or 31, லேட்டர் டேஸ், கடைசி நாட்கள். கரெக்டா? கடைசி நாளில் தான் யூ ரியலைஸ் ஹூ இஸ் காட் அண்ட் யூ வில் கம் டு காட். அப்போ தான் நீ கடவுளை தேடுவ. தென் இட் வில் பி ஓகே. யூ வில் சே ஐ எம் யுவர் காட் அண்ட் காட் வில் சே யூ ஆர் மை பீப்புள். எப்போவே சொல்லி முடிச்சிட்டார். அவர் சொன்ன இத்தனை வசனங்கள் இன்னும் நடந்து முடியலை, நிறைய நடந்துருச்சு. இன்ட்ரெஸ்டிங்ல. ஸோ இட் ஹேஸ் டு கோ, தே ஹாவ் டு கோ த்ரூ திஸ். ஓகே, இது எப்போ ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாலேயே கடவுள் சொல்லிட்டார். அடிச்சு திருத்து போறாருன்றது நத்திங் நியூ அவங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட்ஸ் காலத்துக்கு வாங்களேன். ஜெரமையா 37 verse 7. ஜெரமையா 30 verse 7. ஐயோ, அந்த நாள் பெரியது, அதை போலே ஒத்த நாள் இல்லை. அது யாக்கோப்புக்கு இக்கட்ட காலம், ஆனாலும் அவன் அதற்கு நீங்களாகி ரட்சிக்கப்படுவான். ஜேக்கபுக்கு ட்ரபிள் வரும்னே எழுதியிருக்கு. கரெக்ட் தானா? யூ வில் ஹாவ் ட்ரபிள், பட் யூ ஹாவ் டு ஹோல்ட் ஆன் டு காட், ஹீ வில் சேவ் யூ. கரெக்ட் தான், ரைட்? ஸோ ஜேக்கப் வில் ஹாவ் ட்ரபிள். டேனியல் 9 verse 24 to 27 பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு அந்த ஜபத்துக்கு வர ரிப்ளை அப்போ சொல்லும் போது யோர் பீப்புள், யோர் சிட்டி, அப்போ இதெல்லாம் அவங்க நாடு தானே, நாட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு. 9:24 to 27. டேனியல் 9 தான் அவர் ரொம்ப ஜெபம் பண்ணுவார். என்ன ஜெபம் பண்ணுவார்? ஜெரமையா எழுதின மாதிரி 70 வருஷம் முடிஞ்சிருச்சே,
நாங்கள் தப்பு பண்ணவங்க தான், எங்களுடைய கிங்ஸ் தப்பு பண்ணாங்க, எங்கள் ப்ரீஸ்ட்லாம் தப்பு பண்ணாங்க, உங்களை விட்டு தூரம் போயிட்டோம். ஆனால் இப்போ டைம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி 70 வருஷம் முடிஞ்சிருச்சே, அப்போனா நீங்கள் எங்களை ரிலீஸ் பண்ணணுமே அப்படின்னு அழகாக ஜெபம் பண்ணுவார். ஓகே, ஸோ தட் ப்ரேயர். ஓகே, கண்டினியூ. 24 24 to 20. மீறுதலை தவிர்க்கிறதற்கும் பாவங்களை தொலைக்கிறதற்கும் அக்கிரமத்தை நிவர்த்தி பண்ணுகிறதற்கும் நித்திய நீதியை வருவிக்கிறதற்கும் தரிசனத்தையும் தீர்க்க தரிசனத்தையும் முந்திரிக்கிறதற்கும் மகா பரிசுத்தமுள்ளவரை அபிஷேகம் பண்ணுகிறதற்கும் உன் ஜனத்தின் மேலும் உன் பரிசுத்த நகரத்தின் மேலும் 70 வாரங்கள் செல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்பொழுது நீ அறிந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், எருசலேமை திரும்ப எடுப்பித்து கட்டுகிறதற்கான கட்டளை வெளிப்படுவது முதல் பிரபுவாகிய மேசியா வரும் மட்டும் 7 வாரமும் 62 வாரமும் செல்லும். அவைகளில் வீதிகளும் அலங்கங்களும் மறுபடியும் கட்டப்படும். ஆனாலும் இடுக்கலான காலங்களில் இப்படி ஆகும். அந்த 62 வாரங்களுக்கு பின்பு மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார். ஆனாலும் தமக்காக அல்ல, நகரத்தையும் பரிசுத்த தலத்தையும் வரப்போகிற பிரபுவின் ஜனங்கள் அழித்து போடுவார்கள். அதன் முடிவு பிரவாகம் போல இருக்கும். முடிவு பர்யந்தமும் யுத்தமும் நாசமும் உண்டாக நியமிக்கப்பட்டது. அவர் ஒரு வாரம் அளவும் அநேகருக்கு உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தி அந்த வாரம் பாதி சென்றபோது பலியையும் காணிக்கையும் ஒழிய பண்ணுவார். அருவருப்பான செட்டைகளோட பாழாக்குகிறவன் வந்து இறங்குவான். நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிற நிர்மூலமும் பாழாக்குகிறவன் மேல் தீரு மட்டும் சொரியும் என்றான். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் போர்ஷன் ஆஃப் டேனியல் ப்ராஃபஸியில், அந்த 70 weeks prophecy, and Jesus will die for people's sin. Like he will die, or Messiah will die என்ற விஷயமும் இதில் இருக்கும். ஸோ Daniel 9:24-27 ரொம்ப 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 கிளியர் ப்ராஃபஸி. அதில் நம்ம ரெவலேஷனில் படிக்கிறது கடைசி 7 இயர்ஸில் 1 week. அதுதான் நம்ம 1 week of years. ஓகே, அப்போ 7 yearsன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த 7 years தான் நம்ம அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக ரெவலேஷன் 6-19 படிக்கிறோம் நம்ம, ரைட்? ஸோ அதில் வேணால் எல்லாரும் எண்ட் ஆறாங்க. பட் ஹவு டஸ் திஸ் ஹோல் 70 weeks ஒர்க் அவுட்? எங்கேருந்து கால்குலேஷன், எப்படி கால்குலேஷன், யாருக்காக கால்குலேஷன், யார்கிட்ட வரப்போகிற மெசேஜ், எல்லாமே தை பீப்புள் தை சிட்டி, யோர் பீப்புள் யோர் சிட்டிக்கு. ஸோ அந்த ஃபோக்கஸ் இஸ் டோட்டலி ஆன் இஸ்ரேல். அப்போ அந்த ட்ரிபுலேஷனும் இஸ்ரேலுக்கு அப்படின்னு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இன்னொரு போர்ஷன் Daniel 12. ஐ ஹோப் இட் வாஸ் கிளியர். Daniel 12:1-4. உன் ஜனத்தின் புத்திரருக்காக நிற்கிற பெரிய அதிபதியாகிய மிகாவேல் அக்காலத்திலே எழும்புவான். யாதொரு ஜாதியாரும் தோன்றினது முதல் அக்காலம் மட்டும் உண்டாயிராத ஆபத்து காலம் வரும். அக்காலத்திலே புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறவர்களாக காணப்படுகிற உன் ஜனங்கள் அனைவரும் விடுவிக்கப்படுவார்கள். பூமியின் தூளிலே நித்திரை பண்ணுகிறவர்களாகிய அநேகர் சிலர் நித்திய ஜீவனுக்கும் சிலர் நித்திய நிந்தைக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் விழித்து எழுந்திருப்பார்கள். ஞானவான்கள் ஆகாய மண்டலத்தின் ஒளியைப் போலவும் அநேகரை நீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள் நட்சத்திரங்களைப் போலவும் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் பிரகாசிப்பார்கள். தானியேல் ஒழிய நீயோவென்றால் முடிவு காலம் மட்டும் இந்த வார்த்தைகளை புதைப்பொருளாக வைத்து இந்த புஸ்தகத்தை முத்திரை போடு. அப்பொழுது அநேகர் இங்கும் அங்கும் ஓடி ஆராய்வார்கள், அறிவும் பெருகிப்போம் என்றான். அதாவது டேனியல், இது இப்போ நடக்கிற காரியம் இல்லை, பின்னால் நடக்க போகுது, கரெக்டா? அது அப்படின்னு எண்ட் ஆகுது. அதான் லேட்டர் ஆன், மச் லேட்டர் நடக்க போகுது. நடக்க போகிற டைமில் இப்போ யாருக்கும் விளங்காது, கரெக்ட் தான். டேனியல் டைமில், பேபிலோன் காலத்தில் இதெல்லாம் விளங்கியிருக்காது. இப்போ வி ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், இல்லை ஃபுல்லுன்னு சொல்ல முடியாது, பட் வி ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வில் இன்க்ரீஸ், கரெக்ட், இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ வி ஆர் ஏபிள் டு நோ மோர். ஓகே, இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் எதுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் வர்ஸ் மைக்கேல், அதாவது உங்களுடைய பீப்புளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மைக்கேல். ஓகே, அண்ட் அந்த டைமில் தெர் வில் பி அ கிரேட் டைம் ஆஃப் ட்ரபிள். எந்த மாதிரி? இந்த கண்ட்ரி பார்க்காத மாதிரி
கஷ்டங்கள்லாம் வரப்போகுது ஃபர்ஸ்ட் வசனத்தில், ரைட்? அதுவும் உங்கள் பீப்புளுக்கு, அந்த அந்த மக்களுக்கு. ஸோ அதுவும் ரொம்ப கிளியர்லி ஃபார் தெம். ஜக்கரியாவில் நிறைய இருந்துச்சு. லெட் அஸ் ரீட் ஜக்கரியா 13, 8 and 9. Zechariah 13, verse 8 and 9. 9 மட்டும் வாசிச்சா கூட போதும். Okay. I will bring the third part through the fire, and I will refine them as silver is refined, and I will try them as gold is tried. They shall call on my name, and I will hear them. And I will say, it is my people, and they will say, the Lord is my God. Okay, இது எப்போ நடக்கும்? After God has removed 2/3. Can you imagine? 2/3 of Israel will be lost. 1/3 தான் சேவ் ஆவாங்க, சேவ்டு ஆவாங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்ல அதுவும். ஆமாம். ஸோ இட் வில் பி அ வெரி டஃப் டைம். இஸ்ரேலுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு டைம் பீரியட் அது. ஸோ இது பட் அகெயின் திஸ் இஸ் ஃபார் தேம். இது சர்ச்சுக்கு இந்த மாதிரி வசனங்கள் இல்லை. இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட் டைம் உண்டுன்னு சொல்லலை. நமக்கு சொன்னது பர்சிக்யூஷன். ஆமாம், நீங்கள் என்ன கஷ்டப்பட்டாலும் காஸ்பல் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க, பர்சிக்யூஷன் உண்டு, பட் யூ கோ ஹெட், கோ டூ இட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அது நமக்கு ரைட். ரெவலேஷன் 13ல் ஒரு இஃப் யூ ரிமெம்பர் அந்த இஸ்ரேல் அஸ் அ உமன் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும். ஞாபகம் இருக்கா? எடுத்து வச்சுக்கிறீங்களா கையில்? She'll have a baby, and the boy, Satan will come to catch, but the baby boy will be taken up, caught up, raptured into heaven. ஞாபகம் இருக்கா? அந்த வசனம் பார்க்கணுன்னா பார்த்துக்கோங்க. ஐ தாட் யூ ஆல் வில் ரிமெம்பர். ஞாபகம் இருக்குமா இருக்கும்? ரெவலேஷன் 13. Oh, not 13, 12. Yeah, 12. 12 verse 5 and 6. போடி போனால் 1120 நாளளவும் அவளை போஷிப்பதற்காக அவளுக்கு உண்டாயிற்று. கரெக்ட். அந்த 5 and 6ல பாத்தீங்கன்னா, பேபி சன் இஸ் born, இல்ல மெசியா இஸ் born, who is going to rule? நேரா அங்க போயிட்டாங்க. அதுதான் ஜூஸோட ஆட்டிடியூடுமே இல்ல. they missed the serving Messiah, the dying Messiah, cross, resurrection. அப்படியே அவங்களுக்கு தெரியாது, அவங்க அதை கவுண்ட்ல எடுக்கல. அண்ட் இந்த போர்ஷன்லயும் அப்படிதான் இருக்கும். she bore a son who is going to rule all nations, and the child went up. Ascension முடிஞ்சிச்சு. தமிழ்லையா? சரி. And Jesus went to heaven. அவ்வளவுதான் இருக்கு. Jesus was born, and then he is going to become king, and he went to heaven. அவ்வளவுதான் இருக்கு. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்ல. கிராஸ் பத்தி ரொம்ப இல்லை, பட் ஃபார் த சர்ச் அதுதான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த பார்ட் எழுதலைன்றதுனால ஜூஸோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் மெசையா இட் வாஸ் லைக் திஸ். ஸோ அதனால இதுவுமே யூத மக்களுக்குரியது. ஆமாம், ஆப்வியஸ்லி இஸ்ரேல் பற்றி தானே எழுதியிருக்கு. ஸோ அதுவும் இட் லுக்ஸ் லைக் இட்ஸ் ஃபார் தேம். அப்புறம் விட்னஸ் பண்ணுறதுக்கு கடவுள் நமக்கு சர்ச்சுக்கு எப்படி சொன்னார்? எல்லார்ட்டையும் சொன்னார். எவ்ரி கிறிஸ்டின் பிலீவர்களுடைய கமாண்ட்மெண்ட் மாதிரி ஃபைனல் மிஷன் சொல்லி கொடுத்தது அதுதான். கடைசியாக நீங்கள் போய் கிரேட் கமிஷன் சொல்லி முடிச்சிட்டாரு. ஆனால் ரெவலேஷன் இந்த 6 to 19 போர்ஷனில் அப்படி சர்ச்சோட ரோல் பிளே வரல. இந்த 144,000 அதுவும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜூஸ் அவங்கள பற்றி தான் இருக்கு இல்லை? அதுவும் கவனிச்சு பாருங்கன்னா ரெவலேஷன் 7ல் அதே மாதிரி 2 விட்னஸ் அவங்க போய் பிரசங்கம் பண்ணுறது, அவங்களுடைய சைன்ஸ் வண்டர்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் ஜெருசலமில். அதில் பனிஷ்மெண்ட் வாங்குறது ஜெருசலம் மக்கள் தான். ஸோ அதுவும் இட் இஸ் வெரி ஃபார் இஸ்ரேல் மாதிரி இருக்கும் அந்த பாயிண்ட்டும். அப்புறம் இந்த இதுவரைக்கும் காணாத கஷ்டங்கள் அப்படின்ற ஒரு காரியம் வர்றதெல்லாம் ப்ராஃபஸியில் நிறைய வசனங்கள் இருக்குது, எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ரெஃபரன்ஸ் இருக்கிற பைபிள் வச்சுருந்தீங்கன்னா யூ கேன் செக் இட் அவுட்.
நிறைய இருக்கு. இந்த மேத்யூ 24லையும் இருக்கு. ஜீசஸும் சொல்லுவார், அந்த நாளை ஷார்டன் பண்ணி வச்சிருக்கேன், கொஞ்ச நாளைக்கு தான் அந்த டஃப் டைம். கரெக்ட். எத்தனை 3.5 இயர்ஸ்க்கு தான் அந்த டஃப் டைம். அதுக்கப்புறம் ஓ டைம் ஆயிடுச்சா? ஓ மை காட், நான் இன்னைக்கு முடிச்சிடலான்னு நினச்சேனே. ஓகே, ஜக்கரியா 12:10 பார்க்குறீங்களா? சகரியா 12:10. ம் நான் தாவீது குடும்பத்தாரின் மேலும் எருசலேமின் குடிகளின் மேலும் கிருபையின் ஆவியையும் விண்ணப்பங்களின் ஆவியையும் ஊற்றுவேன். அப்பொழுது அவர்கள் தாங்கள் குத்தின என்னை நோக்கி பார்த்து, ஒருவன் தன் ஒரு பேரானவனுக்காக புலம்போது போல எனக்காக புலம்பி, ஒருவன் தன் தலைச்சன் பிள்ளைக்காக துக்கிக்கிறது போல எனக்காக மனம் கசந்து துக்கிப்பார்கள். அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு இஸ்ரேல் வரும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ இதில் இந்த தேன்றது யாரெல்லாம் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்துக்கோங்க, யாரை பற்றி பேசியிருக்கு இந்த வசனத்துலன்னு. 12:10ல் யாரை பற்றி பேசியிருக்கு? ஹவுஸ் ஆஃப் டேவிட், ஜெருசலேம் வாசிகள், ஆமாம், ஜெருசலேமில் வாழ்கிறவங்க, அண்ட் என்ன குத்துனவங்க. டோட்டலி ஃபார் இஸ்ரேல், ரைட்? ஆமாம், அன்னைக்கு அவங்க அழுவாங்க, அப்போ ஹீல் சேவ். ஏன்னா அந்த இந்த சாப்டர்லேயும் அது நிறையா வரும், ரைட்? ஸோ அதுவும் நல்ல பாயிண்ட். ஆமாம், அவர் வரப்போகிறதுமே, கிங்காக வரப்போகிறதுமே, அவர் எந்த ஊருக்கு நான் வருவேன்னு சொல்கிறாரு? இஸ்ரேலுக்கு தான். மவுண்ட் ஜயானில், ஜெருசலேம் கேபிட்டலாக இஸ்ரேலுக்கு தான் வரப்போகிறேன்னு சொல்கிறார். ஸோ இந்த அந்த டாக் இஸ் ஸோ மச் ஃபார் இஸ்ரேல், கரெக்ட்? மோர் தென் ஃபார் த சர்ச்சுக்கிட்ட நான் ராஜாவாக வருவேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஃபார் ஷுர். பட் நமக்கு ராஜா, ரிமெம்பர், யூ கெட் மீ, இட் டசன்ட் லிங்க் வித் அஸ். that doesn't have a connection with us. We know he is the king of kings, lord of lords, and அப்படி தெரியும். பட் என்னோட ராஜான்னு நம்ம அப்படி யூஸ்வலாக வராது. நம்ம பாடெல்லாம் செய்கிறோம். ஐ டோன்ட் நோ, ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் கரெக்ட்லி. இஸ்ரவேலுக்கு கட்டாயம் டேவிட் தான்களுக்கு ராஜாவாக இருந்த மாதிரி அவருடைய குடும்பத்தில் ஒரு மகன் வந்து ராஜாவாக இருக்கணுன்றது அவங்க ஜெபம், அவங்களுடைய தட் இஸ் தேர் பியூர்லி ஃபார் தெம். அண்ட் ஜீசஸ் சேயிங், ஐ வில் டூ தட். நான் வருவேன். ஏன்னா அது கவர்னன்ட் ஆச்சே, டேவிட்ட சொல்லியிருக்காரு காட். ஸோ ஹீ வில் கம் as a king. ஸோ இட்ஸ் லைக் ஸோ மச் ப்ரோ இஸ்ரேல். ஸோ ஐ ஹோப் தட் அந்த ரெண்டு டிவிஷன், ஐ ஹோப் தட் இஸ் கிளியர். ஓகே, சர்ச் வந்து நீங்கள் சேஃபாக இருப்பீங்கன்ற வசனங்கள் தான் கூட. ஓகே, இது ஜீசஸ் சொல்கிறது, மேத்யூ 16:18. மேத்யூ 16:18. மேலும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய், இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை. We cannot be affected by demon, we cannot be broken. அது நம்மதுல நடக்காது. சர்ச்சுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் உண்டு இல்லை? Nothing can shatter the church. John 16:33. John 16:33. என்னிடத்தில் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன். உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு, ஆனாலும் திடம் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார். நான் வின்மன்ட்டேன், டோன்ட் வரி. அப்போ கேன் யூ இமேஜின், இப்படி சொல்லிட்டு நம்மளை ட்ரிபுலேஷனில் விடுவாரா? யூ கெட் மீ? டசன்ட் சிங்க் இல்லை, டசன்ட் ஒர்க் அவுட்ன்ற மாதிரி தோணும். John 10:27-30 இஸ் a lovely portion. என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கிறது, நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன், அவைகள் எனக்கு பின் செல்கிறது, நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன், அவைகள் ஒரு காலமும் கெட்டு போவதில்லை, ஒருவனும் அவைகளை என் கையிலிருந்து பறித்து கொள்வதும் இல்லை. அவைகளை எனக்கு தந்த என் பிதா எல்லாரிலும் பெரியவராய் இருக்கிறார். அவைகளை என் பிதாவின் கையிலிருந்து பறித்து கொள்ள ஒருவனாலும் கூடாது. நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் என்றார். எத்தனை கை நம்மளை சர்ச்சை பாதுகாத்துட்டு இருக்கு? ஜீசஸோட கையும் இருக்கு,
ஃபாதர் காடோட கையும் இருக்கு. ஆமாம், அமேசிங் வேர்ஸ் இல்லை? ஸோ யா, வி ஆர் இன் தட் போர்ஷன். நம்ம இவ்வளோ இவ்வளோ செல்லமாக வச்சிருக்கிற சர்ச்சை ட்ரிபுலேஷனில் போடுவாரா தெரியல. அதனால கட்டாயம் வேற ஈவெண்ட்னு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே. ஆமாம், this is what we were looking at. Should I continue or should I go slow next time பண்ணுவோமா? இது நிறைய இருக்கு. நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணுவோம் என்ன? நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபாஸ்ட்டாக முடிஞ்சிடும். இல்லை, கொஞ்ச நேரம் இருக்கிறீங்களா? முடிச்சிடலாமா? ஒருவேளை ஈஸியாக முடிச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 5 minutes இருங்க. I'll try to finish. மேபி தெரிஞ்ச மேபி நம்ம பார்த்த போர்ஷனாக இருக்கும். ஆமாம், 144,000. ஓகே. ஸோ நம்ம அந்த கிரேட் ட்ரிபுலேஷன் இஸ் வெரி மச் ஃபார் இஸ்ரேல்னு பார்த்தோம்ல, அதோடைய கண்டினியூஷன். ஓகே. ஸோ சர்ச்சை விட அது எஸ்பெஷலி அந்த 6 to 19 சாப்டரில் உள்ள போர்ஷன் காரியங்கள் விச் இஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் கிரேட் ட்ரிபுலேஷன் இஸ்ரேலுக்கு தானோ அப்படின்ற அந்த சேம் ஆர்கியூமெண்ட். ஓகே, ஐம் கண்டினியூவிங். ஓகே. ஸோ அது ஜெருசலேமுக்கு தான் போச்சு. அந்த ஜெருசலேம், அந்த 2 விட்னஸ் போனது ஜெருசலேமுக்கு தான். அவங்க இறந்து போன பிறகு பனிஷ்மெண்ட்டும் ஜெருசலேமில் உள்ளவங்க தான் 7,000 பேர் வில் டை. மெசையா வில் பி கால்ட் த லயன் ஆஃப் ஜூடா. that also is Israeli types. Most of the plagues or all the plagues எல்லாமே ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல நடந்தது இல்லையா? நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் சர்ச்சில் இமேஜின் மெக்சிகோவில் இருக்க ஒரு கிறிஸ்டியனுக்கும் இந்த பிளேகும் நடந்திருக்க சான்ஸ் இல்லை. இந்த பிளேகுகள் மோர் மீனிங்ஃபுல் ஃபார் இஸ்ரேல். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் எலைஜா காலமும் மோசஸ் காலத்துலேயும் நடந்த காரியம்னு தே வில் நோ, ரைட்? அது அப்புறம் டெம்பிள் பற்றி நிறையா பேச்சு இருக்கும். யூஃப்ரட்டிஸ், ஆர்மகெடன், அவங்க ஊர் ஆர்மகெடனில் பேட்டில் நடக்க போகுது, அந்த விஷயம். இது எல்லாம் இஸ்ரேலாக இருக்கும். ரெவலேஷன் 12 இந்த இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல, அந்த போர்ஷனும் இஸ்ரேல் பற்றி தான். ஆன்டி கிரைஸ்ட் சிலை வைக்கிறது, டெம்பிள் கட்டுறது பண்ணுறது, அவர் கேபிட்டலாக வச்சுருக்குது, அது எல்லாமே அகெயின் இட் இஸ் இன் இஸ்ரேல். ஸோ கட்டாயம் அந்த ட்ரிபுலேஷன் செயின்ஸ், அந்த ட்ரிபுலேஷன் டைமில் வந்த பிலீவர்ஸ் ரெவலேஷன் 7 பார்த்தோம்ல, ஓலை வச்சு தே ஆர் ப்ரைசிங் காட். ஜான் வில் ஆஸ்க் இது யாருன்னு அவர் எல்டர் வந்து கேட்கும் போது அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுப்பாரு அவர். இவங்க ட்ரிபுலேஷன் செயின்ஸ்னு அந்த வேர்டு இருக்கும். ட்ரிபுலேஷன் டைமில் வந்த கிறிஸ்டியன்ஸ். அப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்த கிறிஸ்டியன்ஸ் வேற ஒரு கூட்டம், ரைட்? அவங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அதனால அதே மாதிரி அந்த சாங் ஆஃப் மோசஸும் சாங் ஆஃப் லேம்ப் ஞாபகம் இருக்கா? சாங் ஆஃப் லேம்ப் வந்து ரெவலேஷன் 5 நம்ம படிப்போம். பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் பிளட் வி ஆர் ரிடீம்டு ஃப்ரம் எவ்ரி ட்ரைப் எவ்ரி நேஷன் அப்படின்னு அந்தது வரும். ரெவலேஷன் 15 பாடுற ப்ரைஸில் சாங் ஆஃப் மோசஸும் கலந்துருக்கும். ஸோ தட் இஸ் லைக் இஸ்ரேல் இஸ் தேர். அது அவங்க தானே அந்த சாங் ஆஃப் மோசஸ் பாடுறது. ஸோ அந்த இஸ்ரேல் ப்ரோ இஸ்ரேல் நிறையா இருக்கும். இது இன்னொன்று ரிமெம்பர், ஒரு அந்த ஒரு டெம்பிளை மெஷர் பண்ண சொல்லி ஒரு ஏஞ்சல் ஒரு மெஷரிங் ராட் கொடுப்பாங்க ஜான் கிட்ட. அப்போது அந்த அவுட்டர் கோட்டை மெஷர் பண்ண வேண்டான்னு போட்டிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ அவுட்டர் கோட் இஸ் ஃபார் த ஜென்டைல்ஸ், அது மெஷர் பண்ண தேவையில்லைன்னு போட்டிருக்கோம். ஸோ அதுவும் ஒருவேளை சர்ச்சு ரேப்சர் ஆயிருச்சோ அப்படின்னு ஒரு டவுட். ஓகே, தட் ஆல்சோ இஸ் அ ஸ்மால் ஒரு பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட் வேண்டாம். சர்ச் ஸ்டார்டட் வித் சிங்கிள் இவெண்ட் இல்லை? அந்த பென்டிகாஸ்ட் நடந்த ஒரு நாள் ஒரு இவெண்ட்டில் தான் சர்ச் ஃபார்ம் ஆச்சு. அது ஒன் ஆஃப் த 7 ஃபீஸ்ட் இல்லை? நம்ம அந்த 7 ஃபீஸ்ட் படிக்கும்போது படிச்சிருக்கோம். அப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு ஃபீஸ்ட் டைமில் ரேப்சர் ஆயிருமோ? ஆர் அட்லீஸ்ட் இட் இஸ் அ ரிமைண்டர் ஆஃப் ரேப்சர் இல்லை? ஒரு ட்ரமாட்டிக்காக ஒரு நாளில் நடக்கலாம். ஸோ அப்போனா அந்த ஸ்ப்ரிங் ஃபீஸ்ட் எல்லாம் நடந்து முடிச்சிச்சு, ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் நடக்க வேண்டிய ஈவெண்ட் ட்ரம்பெட் ஈவெண்ட் இல்லை? ஃபீஸ்ட் ஆஃப் ட்ரம்பெட் இஸ் அ ரிமைண்டர் ஃபார் லைக் அ தீஃப் திடீர்னு வருவாருன்ற ஒரு ரிமைண்டர் ஒரு ஃபீஸ்ட் இருக்கு. ஸோ அதுவாக இருக்குமோ அப்படின்னா அது இன்னொரு டவுட். ஓகே. ஸோ ஐ வாண்டட் இப்போ நீங்கள் ரேப்சர் பற்றி யோசிக்கும் போது கிவ் மீ ஜஸ்ட் 1 minute. இந்த ஒரு ஸ்லைடில் ஐ திங்க் ஐ க்ளோஸ் வித் திஸ். ஓகே. நான் சொன்னதை அக்செப்ட் பண்ணணுன்ட்டு இல்லவே இல்லை, கரெக்டாக? இது என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஐ எம் புட்டிங் இட் அவுட் ஆன் த டேபிள், ரைட்? பட் டிஃப்ரென்சியேஷன் ரேப்சர் வர்சஸ்
செகண்ட் கம்மிங் யோசிக்கும் போது ரிமெம்பர் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ். அந்த பாயிண்ட்ஸ் கிளாரிட்டியோட இருக்குதா, இந்த வசனத்துல இருந்து இந்த மாதிரி விளங்குதே, அந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த எந்த பாயிண்ட்லாம் ஞாபகம் வைக்கணுன்றது ஐ எம் கிவிங் இட் டு யூ இன் த சேம் ராப்சர் ஸ்பெல்லிங். ஓகே, ஸோ ரோல் ஞாபகம். ரோல் என்ன அர்த்தம்? சர்ச்சோட ரோல் வேற, இஸ்ரேலுடைய ரோல் வேற. சர்ச்சுக்கு செய்ய கொடுத்த டியூட்டிஸ் வேற, இஸ்ரேலுக்கு கொடுத்த டியூட்டிஸ் வேற. அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகே, அது வெரி கிளியராக விளங்கும். அது அதை கவனித்து பாருங்கள். சர்ச் காலத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு இருக்கிற கஷ்டங்கள் அது டிஃப்ரெண்ட், லைக் பர்சிக்யூஷன். பட் கிரேட் ட்ரிபுலேஷனில் வர பிலீவர்ஸுக்கு ரொம்ப வேற இல்லை. இட் அஃபெக்ட்ஸ் தேர் லைஃப் டோட்டலி. நார்மல் வாழ்க்கைனே ஒன்று இல்லாமல் ஸோ அது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அது கவனிச்சு பாருங்க. வி ஆர் மீட்டிங் இன் த ஏர். இது ஒரு வித்தியாசம் இல்லை. வி ஆர் ஜஸ்ட் இன் த ஏர். ஜீசஸ் டசன்ட் கம் டவுன். ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸும் நோட் பண்ண முடியுதா பாருங்க. அப்புறம் அந்த பரோஷியான்ற காரியம் மனசில் வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் கம்மிங்கில் எல்லாமே இன்க்ளூடட். எல்லா ஈவெண்ட்டும், மில்லினியல் ரூல் இன்க்ளூடட், ராப்சர் இஸ் இன்க்ளூடட், அவர் அந்த கிரேட் ட்ரிபுலேஷன் இஸ் இன்க்ளூடட், சேட்டன் ஃபாலிங் டவுன் இஸ் இன்க்ளூடட், ஆல் தட் இஸ் இன்க்ளூடட். அதனால் அந்த தெரிஞ்சு அதையும் நோட் பண்ணி வாசிங்க. அப்புறம் டைம் இன்னொரு பெரிய டிஃப்ரென்சியேஷன் இல்லை. திடீர்னு நடக்கிற ஒரு காரியம் ராப்சர், வேறஸ் ஜீசஸோட செகண்ட் கம்மிங் சீல், ட்ரம்பெட், பவுல் எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு நீட்டாக நடக்குது. ஸோ அதுவும் இன்னொரு பாயிண்ட் டு ரிமெம்பர். அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் வி ஆர் காட் அப் இல்லை. ஸோ நம்ம மேலே போகிறோம். செகண்ட் கம்மிங்கில் செயின்ஸ்ன்ட்டு ஜீசஸ் கூட கீழே வருவோம். கரெக்டா? அது ஒன்று, அது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ். அதே மாதிரி இப்போ இந்த இதில் பிரித்து எடுக்கப்படுறது நம்ம ராப்சர் மீனிங்கில் வி ஆர் செப்பரேட்டட். அடுத்ததில் நம்ம செகண்ட் கம்மிங்கில் ஜீசஸ் கூட வரும்போது பிரித்து எடுக்கப்படுறவங்க ஆர் கில்டு, தி அதர்ஸ் ஆர் ரிமைனிங். மற்றவங்களாம் உயிரோடு அப்படியே இருக்காங்க. சேட்டன் சைடில் இருந்தவங்க ஆர் கில்டு, அவங்க கொல்லப்படுறாங்க. தெர் இஸ் நோ காட் அப், தெர் இஸ் நோ, வேற எங்கேயுமே அது வராது. இதில் தான் வரும். ஸோ அதனால் இதுவும் ஒரு கிளாரிட்டி வரும். பைபிள் ரெஃபரன்சஸ் ஆல்வேஸ் 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 இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் எல்டர்ஸ். ஸோ திஸ் கம்ஸ் அவுட், தட் ராப்சர் கம்ஸ் அவுட். ரோல், ஏர், பரூஷியா, டைம், we are caught up, references and elders ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, if it helps you to study about rapture. Okay, of course it's a study we have to do, we have to work on it. Let Holy Spirit help us. Okay, okay, I'll close now. Thank you for patiently staying back. Right, யாராவது ஜெபம் பண்றீங்களா? சொன்னா ஜெபம் பண்ணிடுறீங்களா? சொன்னா ப்ளீஸ், இருக்கீங்களா? சொன்னா தேங்க்யூம்மா. கிருபையும் இரக்கம் நிறைந்த தேவாதி தேவனே, உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா, உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் தகப்பனே. அப்பா, எங்கள் மத்தியில் நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனாய் அசைவாடி கொண்டே இருக்கிறீங்க, அதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா. ஆவியானவரே அப்பா, இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்கு உமது ஒளியில் வசனங்களை கற்றுக்கொள்ள அப்பா கிருபை கொடுத்துருக்கீங்க, அதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா. அப்பா, இன்றைக்கி நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தகப்பனே அப்போ எங்கள் இருதயத்தில் நிலைத்திருந்து தகப்பனே நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதை போல தகப்பனே அது 1 10 60 தகப்பனே விளைந்து தகப்பனே அது அநேகருக்கு அப்போ பலனை அளிக்கிறதாக அப்பா எங்களுக்குள்ள அது இருக்கணும்னு நாங்கள் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா தகப்பனே, இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் அது கருத்தில் கொடுக்குறோம் தகப்பனே. தேவாதி தேவனே அப்பா, நிறைவாக நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க. எங்களுக்கு உமது சத்தியத்தை அப்பா போதிக்கிற பாம்லாவையும் உமது கருத்தில் கொடுக்குறோம் தகப்பனே. தேவாதி தேவனே அப்பா, ஆசீர்வதிங்க. மகளுக்கு இன்னும் அப்பா அநேக ஞானத்தை வெளிப்படுத்துங்க, சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துங்க தகப்பனே. அதன் மூலம் எங்களை போல அனைவர் அப்பா பலன் பெறதற்கு தகப்பனே கிருபை செய்யுங்கப்பா, கிருபை செய்யுங்க தகப்பனே. அப்பா, பாம்லாவை உமது கருத்தில் கொடுக்குறேன், பிரதரையும் உமது கருத்தில் கொடுக்குறேன்ப்பா, அம்மா அப்பாவை கருத்தில் கொடுக்குறேன், பிரதர் ஃபேமிலியை உமது கருத்தில் கொடுக்குறேன் தகப்பனே. தேவாதி தேவனே அப்பா, நீங்கள் நிறைவாய் அப்பா எல்லா இமைக்குரிய ஆசீர்வாதத்தையும் மருமக்குரிய ஆசீர்வாதத்தையும் நிறைவாய் பெற்று வாழ கிருபை செய்யுங்கப்பா. அப்பா, மகளை இன்னும் அதிகமாக பயன்படுத்துங்க, அநேக பலன் பெற தகப்பனே கிருபை செய்யுங்க. இந்த நேரத்தை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த உமக்கு தகப்பனே கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. அப்பா, இதை எல்லாவற்றும் எங்கள் மீட்பெறும் ரட்சகரமான இயேசுவின் ஜெபம் செய்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமேன். ஆமேன், ஆமேன். Thank you pa, thank you so much. Thank you. Okay. Good night everybody. Good night. Thank you guys. Good night. Thank you ma. Thank you.
குட் நைட் Pamela. தேங்க்யூ ஆண்டி. தேங்க்யூ. ஈத்தன் நல்லா குட் இருக்கானா? நைட். ஈத்தன் ஈத்தன் நல்லா ஈத்தன் இருக்கா ஆண்டி? அவன் 2 daysல கிளம்புறான். ஓ அப்படியா? சரி ஆமா சரி. ஆண்டி. இங்க டைவிங் படிச்சான். ஸோ ஆல் Good குட். night, Andy. பை காட்ஸ் கிரேஸ். ஆமா. குட் நைட். குட் நைட் Good ஆண்டி. night. குட் நைட். Good night, Andy. Good night, Ami. Ah.